معزز شخصیت کو دعوت دوں اپنے ذریعی خیالات کے اظہار کے لیے۔ کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان والوں نے جو ایم کیو کو پریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے آپ کی محبت میں خیر سگالی کے طور پر ایک سانگ تیار کیا ہے، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ میں ابھی پشتون قبائلی عمائدین حاجی رحمت اللہ پہلوان اور اس کے قبائلی مشران ملک احمد شاہ خان اور اس کے ساتھ قبائلی مشران جو ہوا ہے، اور وہ اپنے بلوچستان کے قبائلی پگڑی کو جو ان کی خواہش ہے وہ ہمارے کنوینئر کو پہنا ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں رحمت اللہ شاہ پہلوان۔ رحمت الله پهلوان و کنوینر ایم کم پاکستان ته د پښتنو لونګۍ ورتړي، د ده سره اوس سردار محمود خان هغه هم راغلی دی او حافظ اسامہ قادری بھائی سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے، اور ہمارے ایم پی ایس سے درخواست ہے کہ وہ آئے، ان کو پگڑیاں باندھی جائیں گی۔ ایم پی ایس جو وہاں بیٹھے وہ آ جائے گا۔ غلام جیلانی بھائی، ہاشم رضا بھائی، ایم پی ایس بھائی آگے آ جائے، اوپر آ جائے، اسامہ قادری بھائی، اسامہ بھائی آ جائے ادھر سے۔ صداقت بھائی، آپ تمام حضرات تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ عادل شہزاد بھائی، باسط بھائی، ہاشم رضا بھائی، راشد خلجی بھائی، راشد خلجی بھائی آ رہے ہیں، راشد خلجی بھائی، ابھی یہ رابطہ کمیٹی کے اراکین کو پگڑیاں پہنائی جا رہی ہے، اور ہمارے ایم این اے اسامہ قادری بھائی کو ہم ایم کیو ایم بلوچستان کی جانب سے ان سب کے بہت مشکور ہیں۔ انہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ یہ ایم کیو ایم ہم سب بہت مشکور ہیں ملک احمد شاہ خان کے اور دیگر قبائلی عمائدین کے۔ جن لوگوں نے پگڑیاں پہنائی ہے وہ نیچے چلے جائے، ہم بہت مشکور ہیں حاجی رحمت اللہ پہلوان کے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول بھائی کا خطاب شروع کیا جا سکے۔ تمام معززین سے، تمام برادران سے گزارش کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ تمام حضرات سے گزارش میں تمام اپنے ایم پی اے ساتھیوں سے اور ایم این اے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، اور اس کے ساتھ تمام ان حضرات سے جنہوں نے اس محبت بھرے پیغام کا ہمیں موقع دیا کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، اور یاسر بھائی سب کو لے جائیں۔ تمام ایم پی ایس ساتھیوں سے گزارش کی وہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف لے جائیں۔ آمین بھائی، آپ تمام ساتھ بہت ہی عزت و احترام سے ملتمس ہوں ہمارے سربراہ ایم کیو ایم پاکستان کنوینئر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے فکر کے خیالات سے اظہار کریں۔ جناب خالد مقبول صدیقی بھائی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان کے غیور بلوچوں، پختونوں، ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں، مہاجروں، پنجابیوں، کشمیریوں، پاکستانیوں، مختلف قبائل کے عمائدین اور سردار، معززین شہر، عمائدین کوئٹہ، عزیز تحریکی ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ کوئٹہ السلام علیکم۔ بزرگوں اور ساتھیوں، حق کی اور حق کی تحریکوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو یہاں سے دبائیں گے تو وہ یہاں سے ابھر آئیں گے۔ جب سال ڈیڑھ سال سے 1990 سے لے کر 18 جون 1992 تک ان ڈیڑھ دو سالوں میں وہ کراچی جہاں ہم سب روزگار کے لیے جاتے ہیں، وہ کراچی جو ہمیں اپناتا ہے، جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تجربہ حاصل کرتے ہیں، وہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے تو ملک کے تحفظ کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے منصوبہ بندی پاکستان کا نظام چلتا ہے۔ جب وہاں پر امن تھا اور وہاں کی خوشحالی جو پورے پاکستان کی خوشحالی تھی، تو ہم پر شب خون مارا گیا اور کراچی میں اس تحریک کو جب دبانے کی کوشش کی گئی تو وہ کبھی خیبر پختونخوا سے، کبھی بلوچستان سے، کبھی پنجاب کے سرائیکی بیلٹ سے، کبھی راول پنڈی سے، کبھی ملتان سے ابھرتی چلی گئی اور پھر دنیا کے 5 بر اعظموں میں پھیل گئی۔ ہمارا قصور کیا ہے اور ہم آپ کے پاس آئے کیوں ہیں؟ ہمیں ایک لسانی جماعت کے طور پر پاکستان کے نظام نے، پاکستان کے حکمران نے، پاکستان کی مملکت نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے نظام، انتظامیہ، مقننہ سب نے مل کر ہمارے خلاف ایک صف بندی کر لی۔ میں آپ کے سامنے آج ایم کیو ایم کا مقدمہ بھی اور ایم کیو ایم کے جرم دونوں بتاؤں گا۔ تو سوال یہ ہے، جب اس 1.5 سال، پونے 2 سال میں کراچی میں ایک پتھر نہیں چلا تھا، 10 منٹ کے لیے کوئی کرفیو نہیں لگا تھا، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا تھا، شہر جاگ رہا تھا، تمام اس شہر میں رہنے والی اکائیاں، لسانی اکائیاں، مذہبی اکائیاں، فقہی اکائیاں، مسلک کی اکائیاں مل کر محبت سے، امن سے رہ رہی تھی، باتیں آگے بڑھ رہی تھی، تعاون آگے بڑھ رہا تھا، غریب غریب سے مل رہا تھا، مڈل کلاس سے مل رہا تھا،
اور پاکستان میں ایک انقلاب پل رہا تھا کہ ہمارے خلاف رات کے اندھیرے میں ایک آپریشن کیا گیا تاکہ ہماری آواز کو دبایا جا سکے. کون جیتا؟ جو آواز دبا رہے تھے، یا وہ جیتی آواز جو آج بلوچستان میں بھی بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ آج یہاں پہ بھی ایک کے بعد ایک حق کا نعرہ، حق کی بات، سچ کی بات یہاں پر کر رہا ہے. ہمارا جرم یہ تھا، ہاں ہم نے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے یہ تحریک شروع کی تھی. کیوں شروع کی تھی؟ کوئی دوسرا نام کیوں نہیں لے لیا؟ پاکستان قومی موومنٹ کیوں نہیں کہہ دیا؟ وطن قومی موومنٹ کیوں نہیں کہہ دیا؟ مسلم قومی موومنٹ کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس لیے کہ ہم مصلحتاً بھی منافقت کو پسند نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، جو بلوچستان میں بلوچی رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو بلوچستان میں پختون رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو پنجاب کے کھیتوں میں کسان ہل چلا رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو سندھ کے دیہاتوں میں محنت کر رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو سرائکی بیلٹ میں اپنی مرتے مرتے زندگی کر رہا ہے اور جیتے جی موت کا زہر پی رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. ہاں، جن کو متحد کرنے کے لیے پہلا قدم ہمارا تھا، ہم نے وہی نام رکھا تھا. اور اللہ کا شکر ہے، جب ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے اسی وقت ہمیں بلوچوں کے خط آنے لگے، ہمیں پختونوں کے پیغام آنے لگے، ہمیں سندھیوں نے ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا، پنجاب سے آوازیں لگنی شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی جماعت نہیں دیکھی تھی. انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا ہم میں؟ انہوں نے عام پاکستانیوں نے، پاکستان کے غریب لوگوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ اور پاکستان پہ قابض حکمرانوں نے ہم میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ ہم سے خوف زدہ تھے؟ اور غریب عام پاکستانی، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے پختون ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے کشمیری اور سرائکی ہو، اس نے کون سی ایسی بات دیکھ لی تھی کہ تعاون کی راہیں، دوستیاں، ساتھ چلنے کی باتیں شروع کی گئیں تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود. اور ہمارا جرم یہ ہے، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب ہمیں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں مقبولیت ملی اور 88 کے انتخابات پہلی دفعہ MQM کو لڑنے کے موقع ملا، تو جو مہاجر تھے، اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی اور میواتی بولنے والے، وہ تو MQM میں آئے، اور جو MQM کی قیادت تھی، MQM کو بنانے والے تھے، MQM کے کارکنان تھے، وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس سے تعلق رکھتے تھے. جنہوں نے MQM بنائی تھی، جن عبائدین نے بنائی تھی، جن قائدین نے بنائی تھی، وہ درجنوں کے چند سو بھی نہیں تھے. وہ طالب علم جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی. تو 88 کے انتخابات میں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے صنعت کار اور تاجر MQM میں آ گئے. اس وقت MQM کے پاس نہ تجربہ تھا، نہ وسائل تھے. ہمارے پاس بڑے 30-40 سال سے سیاست کرنے والے تجربے کار سیاستدان بھی آ گئے. ہم نے سب کو MQM میں خوش آمدید کہا، ان کو شامل کیا،
لیکن یہاں میں آپ کو MQM کا سب سے بڑا جرم بتانے جا رہا ہوں. ہم نے جب ٹکٹ دینے کا وقت آیا، جب ایوان میں بھیجنے کا وقت آیا، جب ووٹ لینے کے لیے منتخب کیا، تو ہم نے غریب بستیوں سے غریب نوجوانوں کو، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، اپر مڈل کلاس کی بستیوں سے اپر مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، اور متوول علاقے سے انہی کی طرح کا متوول نوجوان ہم نے ایوانوں میں بھیجا ہے. کس وقت بھیجا ہے؟ کیا پاکستان کی سیاست کی یہ مجبوری تھی؟ نہیں. پاکستان کی سیاست کی تاریخ اور تعریف، اس کی تہذیب یہ تھی کہ وہاں پر صرف بڑے خاندان کے لوگ جا سکتے تھے، بڑے جاگیردار جا سکتے تھے، بڑے سرمایہ دار جا سکتے تھے، بڑے سجادہ نشین مشہور لوگ، پیشہ ور سیاست کرنے والے، جنہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کا حکمران طبقے کا حقدار بنایا ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس وقت بھی اور کئی آپریشن بھگتنے کے بعد، بڑے پروپیگنڈے کے بعد، بڑے خراب پرسپشن کے بعد، آج میں بلوچستان کے غیور لوگوں کے سامنے پھر وعدہ کر کے جا رہا ہوں، پیار بار بھیجیں گے، ہر بار بھیجیں گے ان پاکستانیوں کو ایوان میں جو عام پاکستانیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جو مرتے مرتے زندگی کرتے ہیں، جیتے جی موت کا زہر پیتے ہیں، جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی ہے، جنہوں نے غربت کا ذائقہ چکھا ہے، جنہوں نے مجبوریوں کا تجربہ کیا ہے. ہم ان کو ایوانوں میں، کیونکہ یہ ایوان پاکستان کے 98% پاکستانیوں کے لیے قانون بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے لیے نہیں بنایا گیا. تو ہم یہاں پر وکلا سے بات کرتے ہوئے، عمائدین سے، قبائلی سرداروں سے بات کرتے ہوئے، نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے، صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ہم نے بار بار کہا، جو آپ کے سامنے، ہم یہاں پر صرف دعوت شمولیت دینے نہیں آئے ہیں کہ آپ آئیں اور ہماری جماعت کا حصہ بن جائیں. آپ آئیں اور ہمیں لیڈر تسلیم کر لیں. جو اصلی قیادت ہوتی ہے وہ کارکن نہیں، قیادت پیدا کرتی ہے، وہ فالوور پیدا نہیں کرتی، لیڈر پیدا کرتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کوئٹہ شہر سے، مستونگ سے، سبی سے، نصیر آباد سے، بلوچستان کے کونے کونے سے، پہاڑوں پہ رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے نوجوانوں کو ہمت دیں. جب ہم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں اور میں نے 10 روپے، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے الیکشن میں 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے. جو مجھے ووٹ دیتے ہیں وہی میری کمپین چلاتے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں وہی میرے بینر لگاتے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں وہی پوسٹر لگاتے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے بڑی بات ہے جو یہاں بیٹھتے ہیں وہ دوسرے دن جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں 2 طبقے نہیں ہیں کہ ایک اسٹیج بنائے گا اور دوسرا اسٹیج پہ چڑھے گا. ہمارے ہاں 2 طبقے نہیں ہیں کہ ایک الیکشن لڑوائے گا اور دوسرا الیکشن لڑے گا. ایک بار ہم الیکشن لڑتے ہیں، دوسری جگہ ہمارے پاس دوسرا لڑتا ہے. تیسری بات، تیسرے نوجوان کو، وہی نوجوان جو اس نے پچھلی دفعہ الیکشن لڑا ہوتا ہے، اپنے سے بہتر نوجوان کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ مجھ سے زیادہ ایماندار ہے، یہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہے. جب آپ اپنے لیے سیاست نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کرتے ہیں، مقصد کے لیے کرتے ہیں،
नजरिए के लिए करते हैं, वतन के लिए करते हैं। यही सियासत तो ऐन इबादत है। यही तो ये वो सियासत है जिसका तस्करा किशोर बाजी अभी कर रही थी। आइए इस सियासत की इबादत में हमारे साथ शरीक हो जाएं, वरना हम आपके साथ शरीक होते हैं। हम आपको सिर्फ शमूलियत की दावत देने नहीं, हम आपको शराकत की दावत देने भी आए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हाँ, सूरे हिजरात में जैसे आया है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो जाए। शनाख्त हुकूक का तयन करती है, लेकिन इस पाकिस्तान में, इस जागीरदाराना जमहूरियत में, इस जबर की हुकूमतों में, पाकिस्तान में दरअसल 2 कौमियतें हैं सिर्फ। कितनी कौमियतें हैं? 2 कौमियतें हैं, एक हाकिम, दूसरा महकूम, एक आका और दूसरा गुलाम। पाकिस्तान में कौमियतों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। गरीबों का एक दूसरे से कोई टकराव नहीं है, गरीबों का एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान में कौमियतें, लिसानी इकाइयाँ लड़ती नहीं है, उनको लड़वाया जाता है। पाकिस्तान में 2 ही कौमियतें हैं, एक हाकिम और दूसरी महकूम, एक आका और दूसरा गुलाम। इसी तरह पाकिस्तान में हर तरह के मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान में बसते हैं। उनके उतने ही हुकूक हैं जितने हमारे। और इसी तरह अपने अपने तर्ज की, अपने अपने तरीके की, हर मुसलमान अपने तरीके की नमाज और इबादत के लिए आज़ाद है। और इनके दरमियान, फ़िक़ों के दरमियान भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये मौलवी जो कि एजेंट है जागीरदारों का, ये लड़वाता है। पाकिस्तान में 2 ही फ़िरक़े हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। और इबादत के साथ साथ आपका तरीका क्या है, आपका मसलक क्या है, आप किस सलूक से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें कोई बरेलवी या देवबंदी का कोई झगड़ा ना वो लड़े हैं ना लड़ेंगे, उनको लड़वाता है ताकि अपना कारोबार मौलवी का चमक सके, जिसने दीन को बेचने के लिए जुम्मा बाजार में रख दिया है। सिर्फ 2 मसलक हैं पाकिस्तान में, एक जालिम सलूक करने वाला और एक मजलूम जो जुल्म बर्दाश्त करता है। ये 2 ही मसलक है। और पाकिस्तान में तबके भी 2 ही हैं, एक ताकतवर तबका है, एक कमजोर तबका है। ये लड़ना है तो बलोच पख्तून से, पख्तून महाजिर से, महाजिर सिंधी से, सिंधी पंजाबी से ना लड़े, सब बंदी कर लो। हम महकूम हुक्काम से, जो पैदाशी अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, उनसे टकराएंगे। जो हमारे उन आकाओं ने जिन्होंने कई 100 साल तक हम पर हुकूमत की थी, वो गोरे आका, जो काले आका हम पे मुसल्लत करके गए हैं, आइए उनके खिलाफ सब बंदी करें। एक दूसरे के खिलाफ गरीब सब बंदी ना करे, यही मैसेज है बलूचिस्तान में आज हमारा। कानून भी तो दरअसल 2 ही है ना, एक मरात याफ्ता तबके के लिए, एक गैर मरात याफ्ता तबके के लिए, एक हैफ्स के लिए है, एक निज़ाम हैफ्स के लिए है, दूसरा हैव नॉट के लिए है। तो हम अपनी शनाख्त के साथ और अपनी शनाख्त के साथ हमारा दुश्मन
हम एक दूसरे के दुश्मन हो नहीं सकते। आइए आज के दिन को अपने दुश्मन को पहचानने के नाम कीजिए। आइए एक दूसरे का सहारा बने और ऐवानों में एक दूसरे को जाने का रास्ता दें। पाकिस्तान में कौन से तर्ज हुकूमत है? दो ही रही है ना, फ्यूडल लॉ या मार्शल लॉ। क्या कोई ऐसी जमहूरियत आई है, कोई ऐसा ऐवान आपने देखा है जहां पर किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, जहां क्लर्क की नुमाइंदगी क्लर्क कर रहा हो, जहां मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो, जहां मेहनत कश की नुमाइंदगी मेहनत कश कर रहा हो? मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि आज भी इस जागीरदाराना जमहूरियत वाले ऐवान में एक कोना हमने आपके लिए रखा है, जहां हम बार बार गरीब नौजवानों को, मुतवस्सित तबके के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, गैरतमंद नौजवानों को, इंसाफ पसंद नौजवानों को, ईमानदार नौजवानों को भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। चाहे जबर कितने ही ऑपरेशन कर ले, कितने ही ये सब जितने बैठे हैं, ये अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में गुजार के आए हैं, जिला वतनियों में गुजार के आए हैं, तशद्दुद गाहों में गुजार के आए हैं। कितने ऐसे बैठे हैं जिनका किसी ना किसी शहीद घराने से ताल्लुक है। ये तैयार हैं आप लोगों के लिए। आप यहां आने को तैयार हो तो ये वहां जाके बैठने को भी तैयार है। दरअसल MQM की इस तर्ज सियासत से, वो तर्ज सियासत पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पैसे के बगैर इंतखाब नहीं लड़ा जा सकता। पूरी दुनिया में पहली दफा MQM ने बगैर पैसे के ऐवानों तक पहुंचाने का तरीका और रास्ता बना। हमने करके दिखाया है, आपने अब करना है। हमारी जरूरत हो, हमारे तजर्बे की जरूरत हो, आप खड़ा तो हो कोई यहाँ का नौजवान। हम वोट नहीं दे पाएंगे तो नोट जरूर जमा करेंगे आपके लिए, पोस्टर जरूर लगाएंगे, परचम जरूर लगाएंगे आपके लिए। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। इस तेज रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अगर कोई नहीं बदला तो वो जिसने खुद बदलने का इरादा ना किया हो, और जो खुद बदलने का इरादा नहीं रखता उसको बदलने का तो खुदा भी वादा नहीं रखता। तो आइए पाकिस्तान को सही मानों में तब्दील करने के लिए तब्दीली के नारे के पीछे नहीं, तब्दीली की जद्दोजहद के पीछे लगी है। आजकल अदम एतमाद की बात हो रही है। आज का ऐवान भी अदम एतमाद करेगा। आज हम इस जागीरदाराना जमहूरियत पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हाथ खड़ा करके बताइए। हम इस जबर के निजाम पर अदम एतमाद करते हैं। हाथ खड़ा करके बताइए। हम ऐसे ऐवान पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं जिसमें पैसादार, सरमायादार, जिसमें जागीरदार बैठा हुआ हो। हम ऐसे इख्तिदार पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं जो मौरूसी सियासत और ख़ानदानी हुकूमत की तरफ ले जाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, यह ऐसा ऐवान है जब शक्कर का बहरान आता है तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों शीरो शक्कर होते हैं, दोनों के मज़े होते हैं,
दोनों पैसा कमाते हैं। ये बहरान पैदा कर करके, ये महंगाई की हथियार इनके लिए है जिससे वो हमारा शिकार करते हैं। तो बहरहाल आज का दिन गुजर रहा है, लेकिन ये आपका ये अहद लेके जाएगा, ये अहद लेके जाएगा कि पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान के बुजुर्ग, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान का निज़ाम अपने हाथ में लेंगे। पाकिस्तान में जो जबर का निज़ाम है वो आवाम के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, वो निज़ाम के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस जबर के निज़ाम के खिलाफ हैं और ता हयात रहेंगे। आपसे वादा लेके जा रहे हैं, आप इस जद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बलोच, ये पख्तून जिनके दम से ये बलोचिस्तान आबाद है, इनके दरमियान जो लोग भी गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं उनको बता दो, हम बलोच और पख्तून बाद में हैं, लड़ाने वाला हम पहचानते हैं लड़ाने वालों को। वो अमीर है, हम गरीब हैं, वो हाकिम है, हम महकूम हैं। अब जंग होगी तो इन्हीं दो तबकों के दरमियान, इन्हीं दो फिरकों के दरमियान, इन्हीं दो मसलकों के दरमियान, इन्हीं दो कौमियतों के दरमियान मोहब्बत का पैगाम आपके पास लेकर आ रहे हैं। और ये भी बता दें, पैसे की सियासत के खिलाफ हैं, ख़ानदानी सियासत के खिलाफ हैं, मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं, जागीरदाराना जमहूरियत के खिलाफ हैं, ख़ानदानी हुकूमतों के खिलाफ हैं, और साथ साथ में मज़हब को बेचकर सियासत करने वालों के भी खिलाफ हैं। मज़हब, हमारा दीन हमारे लिए सबसे ज़्यादा अफजल और आम है। सियासत को चाहिए दीन की खिदमत करे। ये दीन के नाम पर सियासत करने वाले दीन को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दीन से अपनी खिदमत करवा रहे हैं सियासत का। तो हम ऐसी गले सड़े निज़ाम, टूटे फूटे निज़ाम, नफरत का कारोबार करने वाले, लड़वाने वाले कायदीन के खिलाफ सफ आरा होने के लिए तैयार हैं। और आज पेशावर के अंदर भी एक बड़ा सानिया हुआ है। एक तो ये कि बम धमाका हुआ जिसमें दर्जनों लोग शहीद हुए, शायद अब तादाद 60-70 तक पहुंच गई है। और ये भी अफसोसनाक बात है कि एक बार फिर किसी काफिर, किसी जालिम ने मस्जिद में ही धमाका किया। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग मिलकर पाकिस्तान की तकदीर अपने हाथ में नहीं लेंगे जब तक जो 70 साल से पाकिस्तान के इक़्तिदार पे काबिज़ हैं उनसे वो कब्ज़ा वापस नहीं लेंगे। ना हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, ना पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए मॉडल बनेगा, और ना ही पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर उठा के चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत। इस पाकिस्तान को सलाम। और ये कह के मैं जाऊंगा कि हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और आम पाकिस्तानी ये कुर्बानी देता रहेगा। आपने हम पर बड़े जुल्म किए हैं 70 साल से हुक्मरानों, हम आपकी गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। आज जो हम पैगाम लेके आए थे, आज हमारे साथ अमायदीन शहर में से एक
मलिक अमीनुल्लाह कासी MQM में शरीक होने का ऐलान कर रहे हैं। तशरीफ लाएंगे आप? हाजी अब्दुल मन्नाफ, मलिक अहमद शाह साहब, हम आपके मशहूर हैं और आपके ज़रिए अपना पैगाम बलूचिस्तान के कोने कोने में पहुंचाएंगे और पाकिस्तान से। और अभी जो कोयटा में धमाका हुआ था उसमें भी जो लोग शहीद हुए हैं उनकी भी मग़फ़िरत कीजिए। मेरी गुफ्तगू के बाद हम कोयटा और पेशावर के जो शहदा हैं उनके लिए कुरान ख़वानी भी कराएंगे, कोई किसी को बुला लें। ये बात के साथ मैं फातिहा ख़वानी, तो इस आखिरी पाकिस्तान के लिए ये इस पैगाम के साथ मैं रुख़सत चाहूँगा कि अब वो अंधेरा होने वाला है जिसके बाद गरीबों की सुबह का सूरज निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। कि और कितनों का लहू चाहिए तुझे ए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हों जो तेरे सहराओं को गुलजार करें। कितने पैमानों के पुरजे हुए तेरे ऐवानों में, और कितने ख्वाब थे जो तेरे शाहराओं पे संसार हुए। हम तो मजबूर वफ़ा हैं मगर रह जाने जहाँ अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, तमाम शुहदाए कोयटा व पेशावर के मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह, पूरे आलम इस्लाम में ख़ास कर पाकिस्तान में जितने लोग बम धमाकों, टारगेट किलिंग या बेगुनाह शहीद हुए हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क को इस तरह के अनासिर से पाक फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क में आज के बाद इस तरह के खुनरेज़ वाक़यात से हमें बचाएँ। या अल्लाह, इस मुल्क व इस्लाम दुश्मन अनासिर का ख़ात्मा फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान व MQM पाकिस्तान समेत पूरे आवाम की हिफाजत फरमा। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब की इस दुआ को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने इस कन्वेंशन के बाकायदा इख्तिताम का ऐलान करते हैं। आप सब का और हमारे कन्वीनर का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम से पहले मैं अपनी बहन का तारुफ करवाती हूँ जो शोबे ख़वातीन खोला गया उसकी इंचार्ज हैं, और अपने भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने घर की ख़वातीन का इनसे रब्ता करवाएं। ये है हमारी तलत रहमान, ये यहाँ की शोबे ख़वातीन की कोयटा की इंचार्ज हैं। काकर भाई को बता दें। हाँ, काकर भाई, थैंक यू सो मच। काकर भाई, ये बाजी करिए, ये अनाउंस हो गई है बाजी जी इंचार्ज जी जी। तो अब आप इनको हम MQM पाकिस्तान तलत रहमान बाजी को कोयटा जोन के ख़वातीन में इनके इंचार्ज बनने पर दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारक।